یہ بات ہے 30 جنوری 1971 کی، جب دو کشمیری نوجوانوں نے ایک کھلونا پسٹل کی مدد سے انڈین طیارہ اغوا کر لیا۔ نہ صرف اغوا کیا بلکہ اسے پاکستان کے شہر لاہور لے آئے۔ اس ہائی جیکنگ کے معاملے میں حیران کن بات یہ تھی کہ ان دونوں کشمیری نوجوانوں کو نہ تو پاکستانی گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، نہ پاکستان آرمی نے، اور نہ ہی پاکستان کی سیکرٹ ایجنسی ISI نے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ یہ دونوں کم عمر جوان ایک لکڑی کی پسٹل سے انڈین طیارہ اغوا کر کے پاکستان کیسے لے آئے؟ فرینڈز، جنوری کی ایک سرد صبح تھی اور پورا شہر برف میں لپٹا ہوا تھا۔ دو کم عمر نوجوان ایک بریف کیس ہاتھ میں لیے 26 دیگر مسافروں سمیت ایک فوکر طیارے میں سوار ہوئے، اور کچھ ہی دیر میں یہ طیارہ فضا میں بلند ہوا اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گیا۔ اس طیارے نے سری نگر سے اڑنے کے بعد جموں ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، اور یہ فلائٹ تھی صرف آدھے گھنٹے کی۔ طیارے میں ساتھ ساتھ بیٹھے ان دونوں نوجوانوں کا سفر انتہائی بے چینی کے عالم میں گزر رہا تھا، مگر اس بے چینی کے باوجود وہ آپس میں محو گفتگو تھے۔ طیارہ اپنی منزل کے انتہائی قریب تھا، اور لینڈنگ سے چند ہی لمحے قبل ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے کی گزارش کی، مگر اسی اثنا میں ان میں سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا اس جہاز کے کاک پٹ میں داخل ہوا اور پائلٹ کی کنپٹی پر پستول رکھ کر طیارے کا رخ کسی اور ملک کی طرف موڑنے کا حکم دیا۔ اسی دوران دوسرا نوجوان ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں اٹھا کر مسافروں کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں وارننگ دی کہ اگر کسی نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو وہ یہ ہینڈ گرنیڈ چلانے سے گریز نہیں کرے گا۔ فرینڈز، یہ دونوں نوجوان ایک کھلونا پستول اور لکڑی سے بنے ہینڈ گرنیڈ کی مدد سے طیارے کو ہائی جیک کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے زبردستی پاکستان میں لینڈ کروایا، اور یہاں انہوں نے جیلوں میں قید اپنے کچھ ساتھیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ فرینڈز، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ مناظر ہالی ووڈ کی کسی ایکشن فلم کے ہیں، لیکن ایسا نہیں، کیونکہ یہ مناظر 1971 میں انڈین طیارہ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے ہیں جس کے متعلق آج بھی کئی سوالات موجود ہیں۔ ان دونوں کشمیری نوجوانوں کے نام ہاشم قریشی اور اس کے ساتھ موجود دوسرا نوجوان اسی کا رشتہ دار اشرف قریشی تھا۔ ہاشم قریشی کی عمر اس وقت صرف 17.5 سال تھی، جبکہ اشرف قریشی کی عمر 19 سال تھی۔ یہ انڈین طیارہ ہائی جیکنگ کی اس واردات کے پیچھے کیا وجوہات تھیں، اس کی تفصیل میں جاننے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان دونوں کشمیری نوجوانوں نے ہائی جیکنگ کا یہ منصوبہ کب اور کیسے بنایا۔ سن 1968 میں جب جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین اور کشمیر کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی مسلح تحریک کے لیڈر مقبول بھٹ کو انڈیا کے ایک افسر امر چند کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی، تو وہ انڈین جیل توڑ کر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر بھاگ آئے۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد 16 سالہ نوجوان ہاشم قریشی بھی اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملنے پاکستان آیا۔ پشاور میں اپنے قیام کے دوران ہاشم قریشی کی ملاقات مقبول بھٹ سے ہوئی۔ مقبول بھٹ سے متاثر ہو کر ہاشم نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ اس تنظیم کا مقصد کشمیر کو پاکستان اور انڈیا دونوں سے آزاد کروانا تھا۔ ان دنوں انڈیا کی اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی کے صاحبزادے راجیو گاندھی بھی بطور پائلٹ سری نگر آتے جاتے رہتے تھے، اور کچھ ایسی اطلاعات تھیں کہ راجیو گاندھی بطور پائلٹ 30 جنوری کو سری نگر آ رہے تھے۔ ہاشم قریشی نے بتایا کہ انہوں نے بھی 30 جنوری کا دن ہی اس طیارے کی ہائی جیکنگ کے لیے مختص کر لیا تاکہ اسی جہاز کو وہ ہائی جیک کریں۔ 30 جنوری 1971 کو ہفتے کا دن تھا، اور یہ دونوں نوجوان تیار ہو کر ایئرپورٹ پہنچے، لیکن انہیں یہ جان کر مایوسی ہوئی کہ راجیو گاندھی کسی وجہ سے نہیں آ سکے، لیکن منصوبے کے مطابق وہ جہاز میں سوار ہو گئے۔ اشرف کے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں نکلی ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل تھی، اور وہ دونوں ان چیزوں کے ساتھ بھی بآسانی جہاز میں سوار ہو گیا، کیونکہ ہاشم قریشی پہلے ہی یہ ریکی کر چکے تھے کہ مسافروں کی جہاز میں سوار ہوتے وقت کوئی خاص چیکنگ نہیں کی جا رہی تھی۔ جہاز تقریباً 11:30 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں کے لیے اڑان بھر گیا، کیونکہ ان دنوں سری نگر اور جموں کے درمیان آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور جیسے ہی ایئر ہوسٹس نے یہ اعلان کیا کہ مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز تھوڑی دیر میں جموں اترنے والا ہے،
तो हाशिम कुरैशी तेजी से सीट से उठा और कॉकपिट की तरफ दौड़ लगा दी और जाकर नकली पिस्टल बाईं तरफ बैठे हुए जहाज के कप्तान कैप्टन M.K. काचरो के सर पर रख दी और इसे कहा कि जहाज को पाकिस्तान ले जाओ। इस कैप्टन के बाईं तरफ पायलट ओबराय बैठे थे और वो बिल्कुल भी ना देख सके कि ये पिस्टल असली है या नकली। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि मेरे कॉकपिट में दाखिल होते साथ ही अशरफ भी अपनी सीट से उठा और नकली हैंड ग्रेनेड हाथ में थामे कॉकपिट के दरवाजे पर चला आया, जहां हम दोनों की कमर एक दूसरे की तरफ थी ताकि वो पायलट को कंट्रोल कर सके और अशरफ सारे मुसाफिरों को। अशरफ कुरैशी ने मुसाफिरों की तरफ देखकर एक आवाज लगाई कि वो अपने हाथ ऊपर कर लें वरना वो इस ग्रेनेड को चला देंगे। इस जहाज में इंडियन फौज के एक कैप्टन भी मौजूद थे जिन्होंने अशरफ से सवाल किया कि ये कौन सा ग्रेनेड है, जिस पर अशरफ ने कहा कि अभी चलाकर दिखाता हूँ, फिर तुम्हें मालूम हो जाएगा कि ये कौन सा ग्रेनेड है। जिस पर इंडियन कैप्टन डर गया और इसने दोबारा कोई बात न की। इंडिया का ये त्यारा महवे परवाज था। जब हाशिम कुरैशी ने नीचे आबादी देखी तो पायलट से सवाल किया कि ये त्यारा कहाँ ले जा रहे हो। तो पायलट ने जवाब दिया कि गुस्सा न करो, तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया गया, इस त्यारे को लाहौर ही लेकर जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद पायलट ओबराय ने वायरलेस पर कोड वर्ड के जरिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को पैगाम भेजा और बोले लाहौर लाहौर। लेकिन दूसरी तरफ से एक सरदार साहब की आवाज आई कि नहीं, ये लाहौर नहीं अमृतसर है। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि इस चालाकी पर इन्होंने एक जोरदार थप्पड़ ओबराय को जड़ दिया क्योंकि वो जहाज को धोखे से अमृतसर ले जाना चाह रहा था और इसके बाद मैंने इससे वाकी टाकी भी छीन ली और इन दोनों पायलट्स को ये त्यारा लाहौर ले जाने के लिए मजबूर किया। अब ये दोनों पायलट्स डर चुके थे और इन्होंने त्यारा लाहौर की तरफ मोड़ दिया। फिर जैसे ही लाहौर उतरने के लिए पाकिस्तान के कंट्रोल टावर से राब्ता हुआ तो हाशिम कुरैशी ने इन्हें बताया कि हम 2 कश्मीरी मुजाहिदीन हैं और हमने इंडियन जहाज को हाईजैक कर लिया है और इसमें अमले के अलावा मुसाफिर भी मौजूद हैं, लिहाजा हमें लाहौर में उतरने की इजाजत दी जाए। कंट्रोल टावर ने मुतलका हुकाम से राब्ते के बाद उतरने की इजाजत दे दी और जहाज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे लाहौर एयरपोर्ट पर उतर गया, जहां हर तरफ सिक्योरिटी के लोग थे जिन्होंने जहाज को घेरे में ले लिया। हाशिम कुरैशी बताते हैं कि सिक्योरिटी के लोगों में से कुछ हमारे पास आए जिनसे हमने पूछा कि क्या ये लाहौर ही है। इन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, ये लाहौर ही है। मैंने सवाल किया कि मैं ये कैसे मान लूं कि आप लोग सच कह रहे हैं। फिर इन लोगों ने अपने सर्विस कार्ड दिखाए और पाकिस्तान का झंडा भी दिखाया। मैंने कहा कि ये सब तो जल ही भी बांध सकता है, जिसके बाद वो कलमा पढ़कर सुनाने लगे और हमें भी यकीन हो गया कि हम लाहौर ही में उतरे हैं। जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से हाईजैकरों से मुतालबात पूछे गए तो जवाब मिला कि इन्होंने ये सब कश्मीर की आजादी के लिए किया है और इनके कुछ साथी जो इंडिया की कैद में है, इन्हें मुसाफिरों और जहाज को छोड़ने के बदले रिहा करवाना है। अशरफ कुरैशी कहते हैं कि हमें ये कहा गया कि औरतों और बच्चों को छोड़ दें और बाकी लोगों को बेशक कैद में रखें, जिस पर मैंने ये जवाब दिया कि नहीं, सबसे पहले इनकी बात मकबूल भट्ट से करवाई जाए। सिक्योरिटी वाले मुझे लाउंज में ले गए मगर मकबूल भट्ट से राब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसके बाद मेरी बात डॉक्टर फारूक हैदर से करवाई गई जो उस वक्त रावलपिंडी में मौजूद थे। त्यारे के अंदर औरतें डर की वजह से रो रही थीं, जबकि बच्चे भूख और प्यास की वजह से रो रहे थे। हाईजैकरों की दरख्वास्त पर इंतजामिया ने फौरी तौर पर पानी और खाना मुहैया किया जो मुसाफिरों तक पहुंचा दिया गया। हाशिम और अशरफ ने आपस में मशवरा करने के बाद लैंडिंग के सिर्फ 2 घंटे के अंदर अंदर औरतों और बच्चों को छोड़ दिया। इसके बाद तकरीबन 1 घंटे के बाद सिक्योरिटी के लोग दोबारा जहाज में गए और कहा कि डॉक्टर फारूक हैदर ने पैगाम भिजवाया है कि बाकी मुसाफिरों को भी छोड़ दें और जहाज पर कब्जा जमाए रखें। हमने उनकी बात मान ली कि ये तो हमसे धोखा नहीं करेंगे और हमने शाम तक तमाम मुसाफिरों को छोड़ दिया। अब हमारे कब्जे में सिर्फ इंडियन गंगा जहाज बाकी रह गया था। हाशिम कुरैशी के बकौल तमाम मुसाफिरों को रिहा करने के बाद सिर्फ जहाज पर कब्जा जमाए रखना यकीनन एक बचगाना बात थी, जिससे हमारी सौदेबाजी की पोजीशन कमजोर हो गई। लेकिन तब हम भी तो बच्चे ही थे, हमें क्या मालूम था। इन तमाम मुसाफिरों को एक होटल में ले जाया गया जहां वो चंद दिन ठहरे और फिर इन्हें इंडिया भेज दिया गया।
हाशिम के मुताबिक 31 जनवरी को ही पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी के लोग आए और जहाज में मौजूद डाक लेकर चले गए, क्योंकि ये फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर तक चलती थी, इसलिए इंडियन फौज की डाक तरसील भी इसी फ्लाइट के जरिए होती थी। हाशिम कुरैशी ने बताया कि इस रोज इन्होंने 2 फौजी अफसरों में से एक के पेट पर पिस्टल रखकर मजाक मजाक में कहा कि हैंड्स अप, तो इन्होंने डर के मारे हाथ खड़े कर दिए। बाद में मैंने इन्हें बताया कि यार ये नकली पिस्टल है। फौज के अफसर ये सुनकर हैरान हुए और पूछने लगे कि क्या ये वाकई नकली पिस्टल है। हाशिम कुरैशी कहते हैं कि उस रोज पहली बार इन्होंने खुद पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों को बताया कि गंगा हाईजैकिंग नकली पिस्टल और नकली हैंड ग्रेनेड से की गई थी। इससे पहले ये सब बेखबर थे। मकबूल भट्ट तक भी इस त्यारे की हाईजैकिंग की रिपोर्ट पहुंच चुकी थी और मकबूल भट्ट खुद एयरपोर्ट पर इन दोनों कश्मीरी नौजवान से मिलने के लिए पहुंच गए। मकबूल भट्ट ने इन दोनों कश्मीरी नौजवानों से मुलाकात की और एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। इसके बाद सिक्योरिटी के एहलकार हाशिम कुरैशी के पास दोबारा गए और हाशिम से कहा कि मकबूल भट्ट ने पेट्रोल भेजा है ताकि त्यारे को आग लगा दी जाए। हाशिम कुरैशी के मुताबिक इन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि ये लोग इनसे झूठ बोल रहे थे और यूं 80 घंटे तक जहाज पर कब्जा जमाए रखने के बाद इन्होंने जहाज को आग लगा दी। यूं इंडिया के तमाम अमले और मुसाफिरों को बचा लिया गया और इंडिया के फोकर त्यारे को आग लगा दी गई।